नमस्कार बंधुकोण राति प्राय 12टा बाजिथिला। रातिर अंधारे मु मो माउसींक सहित तांको घरे प्रथम थर पई एका थिली। घरे विद्युत नथिला। घरटी घोर कला थिला। एही अंधारे माउसींक सुंदर मुहम आहुरी सुंदर देखा जाउथिला। से गभीर निद्रारे सोईथिले। तांको एते शांतिरे देखि मोर हृदय स्पंदन कला। मो भितरे एक अद्भुत अस्वस्थी जन्मिला एवं संगे संगे मो मनरे एक भावना आसिला। सेमाने कुहंती जे जेतेबेले राति अंधार थाए एवं बहुत एकाकिता थाए सेतेबेले शयतान कबजा करिनिए। सेही समयरे शयतान मते मध्य कबजा करिनिए एवं सेही रातिरे प्रथम थर पई मु मो माउसींक एकाकितार सुजोग नेई तांकु लगातार 2 घंटा पई चुचुमिथिली। मो माउसी मोठारू मात्र 5 वर्ष बड़ थिले। से अत्यंत सुंदरी एवं युवती थिले। तांकर विवाह मात्र 2 मास होई सारिछि जेतेबेले तांको स्वामी विदेश चली जाइथिले एवं सेबेठारू से तांको घरे एका रहुथिले। से प्रायतः छोट छोट कथारे विरक्त हेउथिले एवं से मो मांकु डाकिबा मात्रे मु सुजोग पई डेई पळेई जाउथिली कारण मु मो मांक निरंतर कंठस्वर सुनिबाकू सभ्य करि पारु नथिली। तेणु जेतेबेले सुजोग पाइली मु घरु बाहारी जाउथिली। आजि मध्य जेतेबेले मु कॉलेज रु फेरिली मु मो माउसींकु घरकू देखिली। तांको मुहम गभीर चिंताग्रस्त थिला। मु तांकू पचारिली कोन हेला माउसी। से दुखर सहित उत्तर देले सकाळरू घरे विद्युत नथिला कारण बिल ठीक समयरे पैठ करा जाई नथिला एवं विद्युत काटी दिया जाइथिला। मु तांकू पचारि पारु तांको आखिरे लुह आसीकला काहीकि बिल पैठ करा जाई नथिला। से उत्तर देले तुमे जान तुम मौसा विदेशरे अछंती। मु एठारे एका अछि। मु कोन करि परिबी। हुए तो मु कोनोसी स्थानरे बिल देबाकू भूली जाइथिली। सेथि पई मु ताहा देबाकू भूली जाइथिली एवं विद्युत बंद होई गला। एहा सुनी मु तांकू सांत्वना देई कहिली मो सहित आस मु आउ एक बिल पाइबी। आमे देय देबा परे आमे विद्युत फेराई आनिबु। एहा सुनी मो माउसी खुशी हेले एवं मु तांको सहित भोक ओ तृषार्त होई चाली गली। मु बिल जांच करी देली। परे फेरिबा परे माउसी मोते तांको घरकू नेई गले। रातिर अंधार चारिआडे व्यापी जाइथिला एवं विद्युत एपर्यंत फेरी आसी नथिला। आमे घरे प्रवेश करिबा परे आमे किछि देखि पारिलु नाही। मु तुरंत मो मोबाइल फोन रो टर्च लाइट चालू कली एवं अंधारे मो माउसींकू देखि हठात मो मनरे एक भावना आसिला। मु तांकू कहिली जाओ शयन कक्षरे बस मु देखिबी एवं किछि आलोक व्यवस्था करिबी। माउसी उत्तर देले मु अंधारकू भय करे सेथि पई मु तुमकू सांगरे नेई आसिली। एहा सुनी मु प्रेमरे तांको कांधरे मो हाथ रखिली एवं कहिली दास चिंता करिबार कोनोसी आवश्यकता नाही। तुमे घरे एका नुहम। मु तांको हाथ धरी तांकू बिछणा पाखकू नेई गली। तांकू कहिली मु किछि मिनिट मध्यरे फेरी आसीबी। दया करी आराम रे बस। जेतेबेले मु घर छाड़िबाकू लागिली माउसी भयभीत होई मो हाथ धरी मते कुंढेई पकाइले। मोर हृदय धड़ धड़ करुथिला। मु बुझाइली चिंता कर नाही मु किछि आलोकर व्यवस्था करिबी। माउसी मो कथा सुनी आश्वस्त हेले। मु तांको कोठरी छाड़ी तांको एकाकितार सुजोग किपरि नेबी एवं मु मोर काम करि परिबी से विषय चिंता करिबाकू लागिली। माउसी मोते तांको भणजा भाबी मो उपरे अंध भावरे विश्वास कले किंतु मोर भावनाकू संतुष्ट करिबा पई मते एक भिन्न चाल खेलिबाकू पड़िला। तापरे किछि चिंता करिबा परे मु एक ग्लास क्षीररे एक निद बटिका मिसाई माउसींकू देईदेली। आलोक एपर्यंत फेरी नथिला। तेणु माउसी क्षीर ग्लास पी मो सहित कथाबार्ता करिबाकू लागिले। माउसी अत्यंत विरक्त थिले। से भाबिथिले मौसा विदेशरे पुनः विवाह करिछंती। से जीवा परठारू से माउसींकू व्यक्तिगत भावरे डाकी फेरिबा कथा केबे भी कहिबे नाही। से केवल मौसांक विषयरे कथा होई कांदी पकाइबे। मु शीघ्र तांकू कुंढेई पकाई तांकू आश्वस्त करिबाकू चेष्टा कली जे तांकू चिंता करिबार आवश्यकता नाही। माउसी एपरि किछि करिबे नाही। से कांदी कांदी मो छातीरे लागि रहिथिले। माउसी गभीर निद्रारे पड़िबा पई अपेक्षा करुथिले जहा द्वारा मु मोर लक्ष्य पूरण करि परिबी। किछि समय परे मु देखिली जे माउसी प्रकृतरे गभीर निद्रारे सोई पड़िछंती। से तांको गोलापी साड़ी पिंधिथिबा एक निद्राळु पुतुळा परि देखा जाउथिले एवं तांकू देखि मु प्रकृतरे अस्थिर होईगली। मु यथाशीघ्र मोर लक्ष्य हासिल करिबाकू चाहुथिली। तेणु मु तांको एकाकितार पूर्ण सुजोग नेई
ତାଙ୍କ ଘରେ ସାରା ରାତି ବିତାଇଲି। ସେ ଔଷଧ ପ୍ରଭାବରେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲି। ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଉଠି ମୋ ଆଡ଼କୁ ରାଗି ଚାହିଁଥିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କଣ ହେଲା? ତୁମେ ମୋତେ ଏପରି କାହିଁକି ଦେଖୁଛ? କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋ ମନକୁ ଏହି ଭାବନା ଆସିଲା। ଭାବିଲି ଯେ ସେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୁଁ କଣ କରିଛି ତାହା ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି କି? ମାଉସୀ କହିଲେ, ଅଧା ଦିନ ବିତିଗଲା ଏବଂ ତୁମେ ଏବେ ବି ଶୋଇଛ। ଉଠି ଘରକୁ ଯାଅ, ତୁମ ମା ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭ୍ରୂକୁଞ୍ଚନ କରି କହିଲି, ମାଙ୍କ କାମ କନ? ସେ କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ମାଉସୀ। ଏହା କହି ମୁଁ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧରି ମୋ ପାଖରେ ବସାଇଲି। ମାଉସୀ କହିଲେ, ମୋତେ ଆଦର କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ଗତକାଲି ମୋ ବିଛଣାରେ କାହିଁକି ଶୋଇଥିଲା? ଏହା ଭଲ ନୁହେଁ। ଘରେ ଅନ୍ୟ କୋଠରୀ ଅଛି, ନଚେତ୍ ତୁମେ ସୋଫାରେ ଶୋଇପାରିଥାନ୍ତ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଗତକାଲି ରାତିରେ କଣ ଘଟିଛି ତାହା ଅନୁମାନ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ମୁଁ ଉଠିଲି, ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲି। ମୋ ମା ସେଠାରେ ରାଗି ବସି କହିଲେ, ତୁମେ ଗତକାଲି ଚାଲିଗଲ, ତୁମେ ଆଜି ଫେରି ଆସିଛ। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମାଉସୀ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି। ଏବେ ସକାଳେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ଫେରି ଆସିଛି। ମାଉସୀ ଆଉ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ନାହିଁ। ମା କହିଲେ, ତୁମର ମାଉସୀଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବିରକ୍ତ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ସେ ଭାବନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୁନଃ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଏହି ଭ୍ରମ କେବେ ଶେଷ ହେବ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେଠାରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଛୋଟି ଚାଚୀଙ୍କ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ମାଙ୍କର ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି। 2 ଦିନ ବିତିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇନଥିଲି। ମୋ ହୃଦୟ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଉପାୟ ଖୋଜିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା। ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମା ପନିର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ମାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମାଉସୀ ପନିର କରି କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଆଣିଥାନ୍ତି। ହୁଏତ ମାଙ୍କର ଛୋଟି ଚାଚୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଲେ ଯେ ମାଉସୀ ପନିର ପାଇଁ ପାଗଳ। ମା ତୁରନ୍ତ କହିଲେ, ମାଉସୀଙ୍କ ଘର ଏତେ ଦୂର ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବ ତେବେ 5 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯାଅ ଏବଂ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ମୁହଁ କରି କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଏହାକୁ ପ୍ୟାକ କର, ମୁଁ ଏହା ପହଞ୍ଚାଇଦେବି। ମା ଶୀଘ୍ର ବାକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ କଲେ। ମୋ ମୁହଁରେ ଆଲୋକ ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେ ଖାଇବାକୁ ବସିଥିଲେ। ସେ ପନିର କରି ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିଗଲି ଏବଂ ଆମେ ଏକାଠି ଖାଇଲୁ। ମୁଁ ଚା ଅର୍ଡର କଲି। ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାର ମନ ନଥିଲି। ତାପରେ ଚା ଖାଇ ଆମେ ଲୁଡୋ ଖେଳରେ ବସିଲୁ। ମୁଁ ଘରକୁ ଫୋନ କରି ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମାଉସୀ ମୋତେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ଅଟକାଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ମାଉସୀ ସେପରି କିଛି କହିନଥିଲେ। ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମାଉସୀ, ତୁମେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛ, ତୁମେ ନିୟମିତ କ୍ଷୀର କାହିଁକି ପିଉନାହଁ? ମାଉସୀ ପଚାରିଲେ, ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, ଏହା ଏବେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ତାପରେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ଆଣିଲି, ନିଜେ ଗରମ କଲି, ସେଥିରେ କିଛି ନିଦ ବଟିକା ପକେଇ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଇଲି। ମାଉସୀ ମୋତେ ପ୍ରେମରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମ ପରି ଭଣଜା ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମ ମଉସା ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ଏତେ ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଉଛ ଯେ ଏବେ ମୋର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ। ନଚେତ୍ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ତୁମ ମଉସା ବିନା ମୁଁ କିପରି ବଞ୍ଚିବି। ମୁଁ ମୋ ମଉସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଧୀରେ ହସିଲି। ମୋ ମାଉସୀ ମୋ ଦୟା ପଛରେ ଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ମାଉସୀ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲୁଡୋ ବଜାଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୋର ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ମୁଁ ସାରା ରାତି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇଲି, ମୋତେ ମାଉସୀଙ୍କ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ତକିଆ ଉଠାଇ ସୋଫା ଉପରେ ରଖିଲି, ମୋ ମାଉସୀଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ। ପରଦିନ ମୁଁ ବିଳମ୍ବରେ ଉଠିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି, ମାଉସୀ ମୋ ସହିତ ଉଠିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ସାରା ରାତି ଏଠାରେ ରହିଲା, ତୁମ ମା ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତିତ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି, ନା,
ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିଲି ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସାଥିରେ ରହିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପାଇଛ, ନଚେତ୍ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ଭାବିବେ ଯେ ତୁମେ ଏକା ଘରେ କିପରି ରହିବ। ମୁଁ ସେହିଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ମା ମୋତେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମର ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯଦି ତୁମେ ମାଉସୀଙ୍କ ଚାକର ଭାବରେ ଫସି ରହିଛ, ତେବେ ତୁମର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କହିଲି, ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ସେ ତୁମର ଭଉଣୀ, ଗରିବ ଝିଅ, ସେ ଏକା ବହୁତ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ତେବେ କ୍ଷତି କଣ? ମୁଁ ପ୍ରତି ରାତିରେ ନିଜେ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଜଗି ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଚୋର ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ମାଓ ଆହୁରି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଠିକ ସମୟରେ ଫେରିବ। ତୁମର କଲେଜ ଛୁଟିରେ ତୁମର ବାପା ବହୁତ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ସକାଳେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଫେରିବି କିମ୍ବା ମାଉସୀଙ୍କ ଘରୁ କଲେଜ ଯିବି। ତାହେଲେ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆଜିକାଲି ସେମାନଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଚୋରି ଘଟୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚୋରିର କିଛି ଅଶୁଭ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ କ୍ଷୀର ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନିଦ ବଟିକା ଦେଉଥିଲି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ମୁଁ ସହଜରେ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କୁ ବୋକା କରିଥିଲି। ଏବେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ମା ଆଉ ଚିନ୍ତିତ ନଥିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ନିୟମିତ କଲେଜ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସାରା ରାତି ଏତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୋ ମାଉସୀ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ରାତିରେ କ୍ଷୀର ନେଇ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲି, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆଜିକାଲି କିଛି ଅଜବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ବହୁତ ଗଭୀର ଶୋଇଥାନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି ଥରେ ବି ଉଠିଗଲି, ଯେତେବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିନଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଏପରି କିଛି ପାଇଲି ଯାହା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା। ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଝାଳ ବୁହାଇଦେଲି। ମାଉସୀ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଜଣା ହେବାର ଅଭିନୟ କରି ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କଣ ହେଲା ମାଉସୀ, ତୁମକୁ କଣ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ମୋତେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ବୋଲି ଅଭିନୟ କଲି। ପ୍ରଥମେ ମାଉସୀ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଘୋର ଭାବରେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି ଯେପରି ଏହା କିଛି ବିଶେଷ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚାରିଲି, କଣ ହେଲା ମାଉସୀ, ତୁମେ କଣ ପାଇଲ? କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ଛାଡ଼, ଏହା ଏବେ ତୁମର କାମ ନୁହେଁ, ତୁମେ ପିଲା। ଏହା କହି ମାଉସୀ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ଶେଷ କରି ମୋ ସହିତ ପୁଣି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ହସିଦେଲି। ମାଉସୀ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ମାଉସୀଙ୍କ ନିଦରୁ ଫାଇଦା ନେଉଥିଲି। ଏପରି ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲି ଯାହା ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମାଉସୀ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋର କାମରେ ଲାଗିଗଲି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି। ମୁଁ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ ଏସବୁ ହାସଲ କରିପାରିବି। ମାଉସୀ ମୋ ଫାଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ କେବେ ସନ୍ଦେହ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେ କେବେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କ୍ଷୀରରେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ବଟିକା ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ କହିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ କିଛି ବହୁତ ଅଜବ କଥା କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ପଚାରିଲି, କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କଣ କହୁଥିଲେ? ମାଉସୀ କହିଲେ, ପଡ଼ୋଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଝରକା ଦେଇ ଆମ ଘରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମ ଘରେ ଏକ ପୁଅ ଆସିଛି। ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି, କାରଣ ପୂର୍ବ ରାତିରେ ମୁଁ ମୋର ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଉସୀଙ୍କ ଶୋଇବାର ସୁଯୋଗ ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମାଉସୀଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଏତେ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଧରାପଡ଼ିଯିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ପଡ଼ୋଶୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ତୁମେ ଏକା ରହୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏପରି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ କାଲି ତୁମ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତେବେ ତୁମେ କଣ କରିବ? ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଘରକୁ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ
କଡ଼ାକଡ଼ି କହିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ମାଉସୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ କହୁଛ। ଯଦି ଆଜି ସେ କହିବ ଯେ ସେ କାହାକୁ ଦେଖିଛି, କାଲି ସେ କହିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ଅଛି, ସେ ଆସିଲେ ତାପରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ କଥା ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ମନରେ ପଶିଗଲା। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କହିଲି, ମାଉସୀ, ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ, ସମୟ ଭୟଙ୍କର। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଯାଇ ତୁମର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର କଥା କୁହେ, ତେବେ ତୁମେ ହିଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବ। ତେଣୁ ତୁମର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ଼ ରୁହ। ତୁମର ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ କାହାକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର ଅଧିକାର ଦିଅ ନାହିଁ। ମାଉସୀ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ସତ୍ୟ କହିଲ। ଏବେ ମୁଁ ଏହି ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ହସିଲି। ମୋ ନିଷ୍କପଟ ମାଉସୀ ମୋ କଥାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ଏହା ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମାଉସୀ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲି। ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ଡାକିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ମୁଁ ନିଜେ କ୍ଷୀର ଆଣିବି, ତାପରେ ସେଥିରେ ନିଦ ଔଷଧ ମିଶାଇ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେବି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏକା ଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ନିଦର ସୁଯୋଗ ନେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ମୋର କଲେଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆମେ ଏକାଠି ତାଙ୍କ ଗଭୀର ନିଦର ଶୋଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋର ସତ୍ୟ କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମାଉସୀ ଉଠିଲେ ଏବଂ ସେହି କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଲାଉଞ୍ଜରେ ଥିଲୁ। ମାଉସୀଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝିବାକୁ କେବଳ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ମାଉସୀ ଉଠିବା ପରେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଯିବା ମାତ୍ରେ ମାଉସୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ମୋତେ କାନ୍ଧ ଧରି ପଚାରିଲେ, କଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, କିଛି ନାହିଁ ମାଉସୀ, ମୋତେ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଥିଲା ଏବଂ ତୁମେ ଏସବୁ କରୁଛ। ତଥାପି ମୁଁ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ରହିଲି। ସେ କହିଲା, ତୁମର ବାପାଙ୍କ କଥା ଭାବ। ତୁମେ ତୁମ ମାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ଯଦି ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପାସ ନ କର, ତେବେ ତୁମ ମାଙ୍କ ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ। ସେ କରିବ। ସେ ତାର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦମନ କରି ତୁମକୁ ସହରର ସର୍ବୋତ୍ତମ କଲେଜରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲା। ହୁଏତ ମୋ ନିରୀହ ଭଉଣୀ ଜାଣିନଥାନ୍ତା ଯେ ତୁମେ ଏହା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁ। ଏତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେଜକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ଲଜ୍ଜାଳୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏହି ଅପରାଧର ପଥ ଆରମ୍ଭ କରିଛ। ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ମାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିବି। ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲି, ମାଙ୍କୁ କିଛି କୁହ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମାଉସୀ କହିଲେ, ଏହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଏହା ଭାବିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ କ୍ଷୀର ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗତକାଲି ରାତିରେ କ୍ଷୀର ପିଇନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଳ୍ପନା କରି ନଥିଲି ଯେ ତୁମେ ମୋ ଏକାକିତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୋ ଘରେ ଏପରି ଏକ ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ କରିବ, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏସବୁ କରିବ। ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଉଚିତ। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସୋଫା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଏପରି କିଛି କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ନିଜ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଦ ବଟିକା ଦେଇ ଶୁଆଇ ପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ତୁମେ ମୋର ଏକାକିତା ଏବଂ ଅସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇଛ। ସେ କହିଲା, ସେମାନେ ମୋତେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଘରକୁ ଏକ କ୍ଲବରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ମୋ ଭଣଜା ବୋଲି କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ। ମୁଁ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସି କ୍ଷମା ମାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ରାତିରେ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଦ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ମୋ ମା ମୋତେ ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିଲି, ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶୋଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ସିଧା ମୋ ରୁମକୁ ଗଲି। ଯଦି ମୋ ମାଉସୀ ମୋ ବାପାମାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଦିଏ, ତେବେ ମୋର କଣ ହେବ, ସେହି ଭୟରେ ମୁଁ ହତାଶ ହୋଇଗଲି। ମୋ ବାପା ବହୁତ କଠୋର ଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଉସୀ ମୋ ପ୍ରତି କିଛି ନ କହି ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ସେହି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେମିଷ୍ଟରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେଲି। ଏହା ମୋ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା
ଏବଂ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏବେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମୋର କଲେଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲେ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ଏକୁଟିଆ କିଛି ସମୟ ପାଇଲି, ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେଠାରେ ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଉସୀ ଏହି ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଫଳାଫଳ ଖରାପ ହେଲା, ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଖରାପ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୋର ନିଶା ଏତେ ପ୍ରବଳ ହୋଇନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିପାରିଲି। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ପାଠପଢ଼ାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଏତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦର ନମସ୍କାର।